दर्शक बंधु आसतु जाणिनेबा आजिर अनुचिंता विषय। 1. स्त्री माने सिंदूर लगेइबा समय लक्ष्मी नारायण एवं शिव पार्वती सावित्री एवं सरस्वती को मनरे स्मरण करी प्रत्येक दिन सिंदूर लगाइले स्वामींकर आयुष बढ़ी थाए एवं सेही नारी अह्य सुलक्षणी होई स्वर्ग को जाइथाए। 2. सकाळ उठिबा परे स्नान शौच सारिबा परे गायत्री मंत्र जप करिबा शुभप्रद एवं मंगलकारी होइथाए। दुनियार श्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र होइथाए। एही मंत्रटी सूर्यदेवଙ୍କ उद्देश्य समर्पित। नंबर 3. खाद्य खाइबा समय रे खाइबा थाली गोटिए हाथ रे धरंतु नाही। एहा द्वारा खाइबा प्रेत मानकु प्राप्त होइथाए। खाइबा प्रेत मानकु प्राप्त हेले घरे सबुबेले प्रेत माने वास करंती एवं सेमानक प्रभाव रे घरे सबुबेले असुविधा कली लागी रही थाए। नंबर 4. चतुर्थी बाहाघरर चतुर्थ दिन राति परे देढ़सुर भाई बोह को छुईबा उचित नुहे, कारण देढ़सुर बड़ भाई समान होइथांती। देढ़सुर को सम्मान देबा उचित बड़ भाई परे। नंबर 5. सकाळु मुह न धोई चा किंबा पानी पीबा उचित नुहे एवं अईठा पाटी रे अग्नि को स्पर्श करिबा कि जळेइबा उचित नुहे। एहा बहुत अमंगलकारी होइथाए। नंबर 6. राति रे सोइबा पूर्वरु हाथ गोड़ भलरे धोईकी सोइले निद जदि न होउथाए जल्दी हो जाए। नंबर 7. घरे व्यवहार करुथिबा जिनिस को सप्ताह थरे भलरे सफा करिबा उचित। नंबर 8. स्त्री लोक माने केबे भी निज स्वामींकर मुंड छुईबा एवं राण खाई निजको प्रमाणित करिबा उचित नुहे। एहा द्वारा स्वामींकर अमंगल होइथाए। नंबर 9. अमावास्या एवं संक्रांति रे नारी और पुरुष माने राति रे भात खाइबा उचित नुहे। राति रे रुटी किंबा अन्य जलखिया खाइबा उचित। नंबर 10. घर पोछिबा समय रे टिके लुण पकाई घर पोछंतु। घरु नकारात्मक शक्तिर प्रभाव घर दूर होइथाए। नंबर 11. ठाकुर को आलती रे देउथिबा दीप एवं धूप को पाटी रे फुंकी लिभेइले अशुभ होइथाए। नंबर 12. घरे ठाकुरंकर पूजा सकाळ 5टारू 8टा मध्यरे करंतु। घरे सुख समृद्धि वृद्धि होइथाए एवं घरे ठाकुरंको पूर्व को मुह करे पूजा करंतु। नंबर 13. मासिक धर्म समय रे तुलसी गछ बेल गछ निंब गछ इत्यादि को छुअंतु नाही। एहा ठाकुरंकर प्रिय गछ होइथाए। ठाकुर एही गछ मानकरे वास करंती। नंबर 14. जेउ नारी मानकर पादर आंगुठी लागी लागी सुंदर होइथाए सेमाने लक्ष्मीवती सुलक्षणी नारी होइथांती। एमाने बहुत भाग्यशाली होइथांती। नंबर 15. माँ माने मने रखंतु, जेउ माँ माने प्रथम शिशु को जन्म देइछंती सेमाने शिशु को क्षीर देबा बेले पूर्व को मुह करी देबा उचित एवं शिशु को दक्षिण स्तनरु प्रथम क्षीर देबा उचित। एहा द्वारा शिशु केबे रोगाक्रांत होई न थाए एवं एहा शिशु पाई मंगलकारी होइथाए। नंबर 16. नारी मानंकर मासिक धर्म समय रे
ଭୁଲରେ ବି ଶିବ, ଶନିଦେବ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା କି ସେହି ମନ୍ଦିରର ପାଖ ମାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମାନିଲେ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 17। ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ନାରୀକୁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଟିଭିରେ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ମାରିବା ଏବଂ ମରିବା ପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 18। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଇବା ଶାନ୍ତି ମନରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ରାଗିକି କି ଦୁଃଖରେ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଭୋଜନ ଶରୀରରେ ଓଲଟା କାମ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 19। କୌଣସି ନାରୀ ବା ଝିଅକୁ କେବଳ ସୁନ୍ଦରତା ପଛରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାରୀର ଜନ୍ମ କେବଳ ପୁରୁଷକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଅସଲି ନାରୀ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଏ। ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ସ୍ୱଭାବ, ଶରୀରଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 20। ଜଣେ ନାରୀକୁ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ହାତ ଉଠାଇପାରେ, ଦୁର୍ବଳ ମନେକରି ଜଣେ ନାରୀ ବି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇ ପାରିବ ଯଦି ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନଥିବ, ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ହିଁ କରୁଥିବ। ନମ୍ବର 21। ଯେଉଁ ନାରୀ ଝିଅ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ବାଟରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ନାରୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ସ୍ୱଭାବର ନାରୀ ଅଟେ। ଏହି ନାରୀ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ଏପରି ନାରୀ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଶିକାର ବନେଇଥାଏ। ଏ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 22। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରିନଥାଏ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଉନଥାଏ, ଏହିପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପର ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ନମ୍ବର 23। ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବାର ମନୋବୃତ୍ତି କରିଥାଏ, ତାହା ମହାପାପ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ସୁଖରେ ରହେ ନାହିଁ। ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଠକିବା ହୋଇଥାଉ କଦାପି କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 24। ପଲଙ୍କ ତଳେ ଭୁଲରେ ବି ଲୁହାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଉପୁଜିଥାଏ। ତା ସହିତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ବି ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25। ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପେଚା ଆସି ଘରେ ବସେ, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘଉଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ପେଚା ଆସିବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପେଚା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ ପେଚା ଆସିବା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କରଜର ଭାର ନେଇ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 26। ପାରା ପକ୍ଷୀକୁ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ପାରା ଆସି ଦାନା ପାଣି ଖାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀ ଘରକୁ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 27। କୁହାଯାଏ, କାଉ ଯଦି ଘରକୁ ଆସି ଦାନା ପାଣି ଖାଇଥାଏ, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ କେବେ ବି କାହାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ କାଉକୁ ଦାନା ପାଣି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଟଳିଯାଏ। କାଉ ଘରର ଛାତକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନା ପାଣି ଖୁଆନ୍ତୁ,
କାଉର ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ନମ୍ବର 28, ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଖୋଲା ହସ ହସନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚିନ୍ତା କରି ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ରୋଗ ଅଧିକ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ନମ୍ବର 29, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପରେ ଅଧିକ ଭାରୀ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଚର୍ବି ଲାଗିନଥାଏ। ନମ୍ବର 30, ଫୋନରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଫୋନକୁ ସବୁବେଳେ ବାମ କାନରେ ରଖି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ।